Good morning, student. Today we are going to discuss about malabsorption syndrome. Introductions. The digestions have a five process. First one, indigestion. Indigestion means taking a food. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ orally food ਨੂੰ intake ਕਰਦੇ ਹਾਂ, digestions breakdown of complex food substances into the smaller soluble food substances. ਜਿਹੜੇ soluble food substances ਨੇ like that vitamins minerals ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ absorb ਹੋ ਜਾਂਦਾ. Absorption ਕੀ है कि digested food is absorbed into the body cell. ਹੁਣ ਉਹ blood circulations ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ body cells ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, absorb होना start हो जाता. Assimilations की या absorbed food is used to provide energy from new protoplasm. Like that कि जिद्दां ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੈਟ ਸੈਲਸ એનર્ਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ digestion. That is the agiation. Agiation means कि removal of the undigested food. Feces ਦੇ through ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ undigested food ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ body ਚੋਂ eliminator process ਦੇ through ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. It is defective absorption and transport of digestive micro and macronutrients in the body. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ mainly ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ minor and macro means vitamins, minerals, salt. So small part ਦੇ ਵਿੱਚ essentials ਨੇ ਜਿਵੇਂ folic acid ਜਿਹੜੇ minor ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, macronutrients ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ absorb ਹੋ ਜਾਂਦਾ food ਤੇ ਦੁਆ ਚ ਉਹਦੇ ਚ convert ਹੋ ਜਾਂਦਾ. This will be result is to the maldigestion ਜਾਂ ਫਿਰ true malabsorption. ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ digest ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ absorb ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, digest ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਦੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. First is the maldigestion, impaired breakdown of the nutrient to the absorbable split product. Means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ nutrients ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ diet properly ਲਿੱਤੀ ਆ ਉਹ breakdown ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ particular form ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ patients ਨੂੰ iron deficiency anemia. So ਜਿੰਨਾ ਉਹ diet ਦੇ ਵਿੱਚ iron ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ breakdown ਹੋ ਕੇ absorb ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. So ਉਸ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ patients ਨੂੰ particular nutrient ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ absorb ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ body ਦੇ ਵਿੱਚ. Malabsorptions ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ defective mucosal uptake and transmission of the adequate digested nutrient including vitamins and trace eliminate. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ particular form ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ absorb ਹੋਣਾ ਕਿ cell form ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ nutrients ਨੇ ਉਹ absorb ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ further ਉਹ ਕੀ ਹੈ vitamin nutrient ਨਾਲ directly ਕੀ ਹੈ eliminate ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ without ਕੀ ਆ energy ਦੇ ਵਿੱਚ convert ਹੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਵੇਂ particular form ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ nutrients ਦੀ deficiency ਆ ਜਾਣਾ. For example ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ like that ਕਿ body ਦੇ ਵਿੱਚ calcium ਦੀ deficiency ਆ ਗਈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ absorb ਹੋ ਕੇ cell ਚ ਨਹੀਂ convert ਹੋ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਉਸ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ directly ਕੀ ਆ eliminate ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. Malabsorption syndrome, it is a clinical term that encompasses defect occurring during to the digestions and absorptions of food nutrient by to the gastrointestinal tract. ਇਹ syndrome ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ breakdown ਹੋਣ ਦੇ food ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ absorb ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ converted ਹੋਣ ਦੇ into the cell. ਕੋਈ ਵੀ digestions ਦੇ ਵਿੱਚ absorptions ਦੇ ਵਿੱਚ foods ਨੂੰ nutrient ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ problem ਆਉਂਦੀ ਹੈ, defecting ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, normal functions ਦਾ defect ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ malabsorption syndrome. It may affect ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ broad range of the nutrient or individual group of the nutrient. Pan malabsorptions and specific malabsorption. For example, broad range of the nutrients ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ like that ਕੀ ਆ milk and milk product ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ nutrients ਤੋਂ components ਤੋਂ affected ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਊਗਾ. ਫਰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ. ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਕ ਦੇ ਆਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਏ. ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈ ਸੀਲੀਅਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਗਲੂਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ epidemiologically it is a common gastroenterologically practices in the tropics including India ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟਰੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਮਨਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਲੀਅਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵੀਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੈ celiac disease is frequently reported as cause of to the malabsorption syndrome in the children and adult ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ celiac ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ it was one known as tropical sporry in south indian villages ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ particular noun as ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ indigestible form ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਡਾਈਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ Next one as in the classification. It's classified directly or indirectly based on the causes. Basically, किहड़े causes से ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ maldigestion means ਕੀ ਹੈ ਕਿ food properly digest ही नहीं हो रहा due to the gastric problem, due to the pyloric stenosis, due to the patients ਨੂੰ duodenum problem ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ food ਉਹ break down ही नहीं हो ਰਿਹਾ ਜਾਂ gastric ਅਲਸਰ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮੁਕੋਜ਼ਲ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਲਓ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ तो ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਸਰਕਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਮੁਕੋਜ਼ਲ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਦਾ ਕਾਜ਼ਸ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ Digestions involve both mechanical and enzymatic breakdown of the food. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ mechanical functioning ਹੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ digest ਹੋਗਾ ਫਿਰ absorb ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ cell divisions ਹੋਗੀ ਫਿਰ energy ਚ convert ਹੋਗਾ ਫਿਰ eliminated ਹੋਗਾ but the enzymatic breakdown ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ for example ਅਸੀਂ diabetic mellitus ਦੀ ਦੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਚ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਲ ਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਇਨਵੋਲਵ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ Majority digestions occur in a small intestinal. Majority है जिहड़ी digestion है जिहड़ी small intestinal च हो जाती है बिलाइस दे विच की है duodenum is the major site of the absorption of most of the nutrient expect हुण की है duodenum है जिहड़ी उत्थे most of the nutrients ने जिहड़े वो digest हो जाते absorb हो जाते हैं iron absorbed into the duodenum दे विच है जिहड़ी वो iron है जिहड़ी वो absorbed हुंदी है vitamin B12 and bile salt in the ileum next one the water and lipid throughout the small intestine means अलग-अलग components ਦੇ according body ਦੇ part ਦੇ according ਜਿਹੜੇ foods ਨੇ ਉਹ अलग-अलग enzyme ਉਹਨਾਂ ਲਈ essential ਨੇ to for the digestion process ਲਈ next one ਆ ਗਿਆ causes digestive failure due to ਹੁਣ digestive system failure ਹੋ ਰਿਹਾ due to ਕਿਸੇ reason ਕਰਕੇ pancreatic insufficiency ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ diabetic mellitus ਦੀ example ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ एनर्जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਕਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈਲ ਸਾਲਟ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਲ ਸਾਲਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੂਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਲੀਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੈਮੇਟੋਲੋਜੀਕਲੀ ਲਾਈਕ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਨੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਦੇ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਨੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਡਿਫੈਕਟ ਸਟਰਕਚਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗੈਸਟ੍ਰੈਕਟੋਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਜੂਜਨੋਸਟੋਮੀ ਹੁਣ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ
स्टमक है जो रिमूव्ड हो गया ड्यू टू द सीवियर पेप्टिक अल्सर या फिर अल्सर फॉर्मेशंस या फिर गैस्ट्रिक कैंसरस करके। या पेशेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗੈਸਟ੍ਰੋਜੂਜੀਨੋਸਟੋਮੀ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਰਿਮੂਵਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੂਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੂਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਅਬਨੋਰਮਲ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ। ਡਿਵਰਟਿਕੋਲਾਈਟਿਸ columns abnormalities inflammatory form है। short bowel syndrome patients ਦੇ ਵਿੱਚ bowel ਹੈ ਜਿਹੜੇ syndrome shorts ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ easily ਉਹ eliminated ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। mucosal abnormality ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ mucosal abnormalities ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਿੰਗ ਹੈ that is a celiac disease ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇਮਿਊਨੋ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ mucosal abnormalities ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। नेक्स्ट वन आ जाता एंजाइम डेफिशिएंसीज लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया डिसैचुराइड डेफिशिएंसीज हो गया इंट्रोपेप्टाइड्स डेफिशिएंसीज हो गया लाइक दैट किया कि पेशेंट्स दे विच किया मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स तो हो गया फैट द सैचुरेटेड डेफिशिएंसी हो गया इंट्रोपेप्टाइड्स डेफिशिएंसीज हो गया ड्यू टू द इन्फेक्टिव एजेंट्स दे विच की हो गया वेल्स डिसीजेस हो गया इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो गया ट्रॉपिकल स्पॉर्स हो गया एंड पैरासाइटिस फॉर्म दे विच जिहड़ियां की आ स्मॉल इंटेस्टाइनल दियां इन्फेक्शंस ने जिहड़ियां ओह जिहड़े फर्दर ने ओह इंक्रीज हो सकते हैं। ट्रिपल डिसीज होंदियां ने लाइक दैट जिहदे विच की मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज होंदियां ने जिहड़ियां मोस्टली की है डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जॉइंट एरिया ते इफेक्ट करदियां ने। अदर आ जाते साडे को ड्यू टू द अदर सिस्टमैटिक डिसीज अफेक्टेड लाइक टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ते जिहड़ियां होर जिहड़ियां सिस्टमैटिक डिसीज ने ओह किद्दां इफेक्ट पाउंदियां। हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म डायबिटिक मेलाइटस हाइपर और हाइपरपैराथायराइडिज्म एंड माल न्यूट्रीशंस जिद्दां की प्रॉपरली डाइट दे विच न्यूट्रीशंस नहीं प्रॉपरली सो सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां की फर्दर डाइजेशन प्रोसैस के उत्ते इफेक्ट पाउंदियां ने। Next as a pathogenesis means pathophysiology. All these causes या फिर due to the etiological factor disturb the interaction between और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ interactions between ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ interactions abnormalities ਆ ਰਹੀ ਆ secretory motor and absorptive function। ਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਈਵੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਡਾਈਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਹੋਣਾ ਮੋਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਸੋਫੇਗਸ ਹੈ ਮਸਲਸ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਮਕ ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਮਸਲਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲਸ ਦੇ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਲਾਈਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆ ਗਿਆ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ इंट्राल्यूमिनल प्रोसैस हुण जिहड़ी डाइजेशन है वह इंट्राल्यूमिनल प्रोसैस दे उत्ते अफेक्टेड होगी। नैक्सट वन आ गया ऑब्जॉर्प्शंस म्यूकोजल प्रोसैस हुण ओहदे विच की है कि म्यूकोजल प्रोसैस उस दे विच इन्वॉल्वड हो गया। ट्रांसपोर्ट किया पोस्ट म्यूकोजल इवेंट हुण ओहनूं उस चीज़ दे विच फर्दर सर्कुलेट च लैके आउणा सर्कुलेशनस किद्दां आऊगा ट्रांसलेशनस जदों ब्लड दे विच ओह सर्कुलेट हो जाऊगा। रिजल्ट ऑफ द माल ऑब्जॉर्प्शंस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿਮਟਮ ਮੇਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਅੰਡਰਲਾਈਨਿੰਗ ਪੈਥੋਲੋਜੀ कॉमन साइन एंड सिम्टम इनक्लूड होंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेनली डिपेंड ऑन द पैथोलॉजी ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ weight loss ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਇਰੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੂਡ ਐਲਰਜਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਸਟੈਰੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੈਲ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਲ ਆਇਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਫਲੈਟੂਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਟੀਕ ਅਨੀਮੀਆ ਬੋਨ ਫ੍ਰੈਗਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਡੀਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ। ਕੈਲੋਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ weight loss with the normal appetites, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ weight loss ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ, ਵੋਲਿਮਿਨਸ, ਗ੍ਰੇਸੀ, ਆਬਸੈਂਸਿਵ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟੂਲ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਡੀਮਾ, ਮਸਲ ਅਟ੍ਰੋਫੀ ਐਂਡ ਅਮਨੋਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ abdominal bloatingness, flutters ਐਂਡ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ, macrocytic anemia and subacute combination degenerations of the SPO cord means ਕੀ ਹੈ ਸਪਾਈਨਲ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਕਰੋਸਿਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 12B ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਿਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਅਨੀਮੀਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਲਿਓਸਿਸ, ਗਲੋਸਟਾਈਟਸ, ਸਟੋਮੇਟਾਈਟਸ, ਐਕਰੋਡਰਮੇਟਾਈਟਸ। ਕੈਲੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਮਾਊਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲਸਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਸਟਾਈਟਸ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਟੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਸਟਮਕ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਐਕਰੋਡਰਮੇਟਾਈਟਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਇਹਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਇਰਨ। ਆਇਰਨ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋਸਿਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਲਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ओस्टियोमैलेसिया बोन पेन या पेशेंट्स ਨੂੰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਫੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਪਰਕੇਰਾਟੋਨੋਸਿਸ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਹਾਈਪਰਕੇਰਾਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਟੈਥਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਮੇਟੋਮਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਥੋਬਿਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ। डायग्नोस्टिक अप्रोच टू द माल ऑब्जर्वेशन बेसिस टेस्ट केड़े हुंदे आ suspecting presence of malabsorption history and physical examination first step then we are confirm existing hematological biochemistry and absorption testing patients ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ proper blood testing ਹੋगी और absorption testing होगा evaluate of the causes फिर causes ਨੂੰ find out ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। diagnosis done on the basis of sign and symptoms blood test and biochemical test to reveal the anemia microcystic या फिर macrocystic जो भी है उसमें find out किया जाएगा जे पेशेंट ਨੂੰ anemia आ रहा है causes ਦੇ behalf ਤੇ ਅਸੀਂ test ਕਰਾਂਗੇ। कोलेस्ट्रॉल और TGI levels ਆ ਜਿਹੜਾ fat mal absorption level ਆ ਉਸ ਨੂੰ observe ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। thyroid ਜਿਹੜੇ कैल्शियम एंड फास्फोरस levels ਨੂੰ observe ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। low bit of vitamin D ਦੀ absorptions ਨੂੰ ਹੋਗਾ। fat soluble vitamins are affected in the fat malabsorptions that prolong prothrombin time ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਥੋਬਿਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। स्पेसिफिक विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेवल चेक होगा जिदा कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ गई न्यूट्रिएंट्स की आ गई विटामिन ए दी है सी दी है सो उसे फॉर्म दे विच ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ प्रॉपर्ली चेक करांगे। AGT एप्स और टू द एंटी इंडोमाइसिल्स एप्स ਦੇ ਵਿੱਚ सीलिएक डिसीज ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। नेक्स्ट आ जाएगा पेशेंट द स्टूल स्टडी माइक्रोसिस्टिक एग्जामिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ रिवील पैरासाइटिस ओवासिस्ट एंड अदर इन्फेक्टेड एजेंट कोई पेशेंट्स ਨੂੰ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर पैरासाइटिस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइनल ਦੇ ਵਿੱਚ इन्फ्लेमेटरी फॉर्म है। लो फीकल पैंक्रियाटिक इलास्टिस दैट इज अ पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी जो पैंक्रियाटिक फंक्शनिंग abnormality आ जाएगी तो उस चीज ਨੂੰ ऑब्जर्वेशंस होएगा। ट्रैप्सिन एंड कीमोट्रैप्साइन्स कैन बी असेस ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ट्रैप्सिन एंड कीमोट्रैप्साइन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੈਰੀਅਮ ਫਲੋਰ ਬੈਰੀਅਮ ਐਨੀਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਨੀਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਟੂ ਦਾ ਅਬਨੋਰਮਲ ਮੁਕੋਜ਼ਲ ਲੇਅਰ ਪੈਪਟਿਕ ਕਲਚਰ ਔਰ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ abnormal fistula। next ਕੀ ਹੈ CT scan of the abdomen abdominal area ਦੀ CT scan ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। next ਆ ਗਿਆ interventional studies interventional study ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੋਫੇਗੋ
ਗੈਸਟ੍ਰੋਡਿਊਡਨੋਸਕੋਪੀ ਈਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਥਰੂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨਸ ਸਟਮਕ ਦੈਨ ਟੂ ਦਾ ਡਿਊਡਨਮ ਦੇ ਥਰੂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੋਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਲੇਰਿਕ ਸਟਨੋਸਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੂਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਲੋਕੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਊਕੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਈਸੋਫੇਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਅਲਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋਸਕੋਪੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੋਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਕੈਪਸੂਲ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਓਰਲੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੋਸਕੋਪਿਕ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੇਡ ਕੋਲਿਨੋ ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾय द रेक्टम पेशेंट्स ਦੀ ਕੋਲਮ ਪੈਂਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਦਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਮਾਲ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਐਕਸ ਲੋਡ ਟੈਸਟ, ਡੀਐਕਸ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋਨੋਸੈਚੂਰੇਟਡ ਫੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਕਟੋਸਟੋਰਲੈਂਟ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਫੀਕਲ ਫੈਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। Naturopathy and understanding of the malabsorption. Lower vitality. Low vitality ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, select to being of the stormy and active energy. Patients ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ active energy ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। Abnormal compositions of the blood and the lymph. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਲੱਡ ਅਤੇ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਊਕੋਜ਼ਲ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਡਰੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਟੌਕਸਿਕ ਫਰੋਮ ਦ ਬੋਡੀ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਕਸਿਕਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਸਟ ਟੂ ਇਨਹੈਂਸ ਦਾ ਸੈਲਫ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਯੋਗਾ ਹੈਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦਾ ਟੂਲਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਕਸਿਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੌਕਸਿਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਲੈਮੀਨੇਟਰੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਟੌਕਸਿਵ ਡਾਈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਮਨ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਿਟੌਕਸਿਵ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਮੂਲੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਈਡਰੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਅਨੀਮਾ, ਕੋਲਡ, ਹਿਪ ਬਾਥ, ਅਬਡੋਮੀਨਲ ਪੈਕ, ਮਡ ਪੈਕ ਆਫ ਦਾ ਅਬਡੋਮਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈਗਾ ਨੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਰ ਫੁੱਲ ਮਡ ਬਾਥ, ਸਨ ਬਾਥ, ਸਟੀਮ ਬਾਥ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਸਡਨ ਰਿਲੀਫ ਫਰੋਮ ਟੂ ਦਾ ਆਲ ਸੀਵੀਅਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੈਕਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਸਟ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੈਸਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਫ ਦ ਬੋਥ ਦ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਦ ਮਾਈਂਡ, ਮੀਨ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਿਓ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸੀਵੀਅਰਿਟੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਗੋ ਫॉर द ਸੂਥਰਿੰਗ ਡਾਈਟ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਆਫਟਰ 1 ਜਾਂ 2 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਮੂਥ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਸੈਲਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀਟੋ ਐਸਿਡ ਡਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਲਕਲਾਈਨਸ ਡਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਆਫ ਅਨਦਰਸ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ, ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ। ਆਲਸੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਅਕਿਊਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਫਿਊਚਰ ਟੂ ਦਾ that healing will be complete, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਡ ਫਾਰਮ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਜ਼ਸ ਆਫ ਦ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆਰ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ particular nutrients ਦੀ deficiency ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ supplementary form ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Hydromodality given be to the aim of the assist inflammatory form ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Treatment should be is given 15 to 30 days followed by the once of the week of the next day, patients ਨੂੰ according to the medication ਜਿਹੜੀ ਹੈ prescribe ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ particular diet plan ਦੇ according
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਡਾਊਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਫਾਰਮ ਚ ਦੈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਕੀ ਆ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇ, ਨੋਟ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਲੋ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਲਕ ਔਰ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੀਨਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਮ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਸਟ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫੂਡ। ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਵੈਲ ਕੰਪਲੀਟ restorations of the health means ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ intermittent fasting most of the time patient ਕੀ ਹੈ fast like that dinner quit ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ dinner before bed ਤੋਂ 2 to 3 hours ਪਹਿਲਾਂ ਲਓ। ਫਿਰ after ਕੀ ਹੈ ਕਿ long time ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ intermittent 10 to 12 hours ਦਾ ਜਿਹੜਾ empty stomach ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ properly digest ਹੋ ਜਾਏਗਾ food। Thank you students।